Шановна пані Ірина Крунько, керівник культурно-інформаційного відділу при посольстві України в Німеччині, шановна пані Леся Шрамко, голова Об'єднання Українських Організацій в Німеччині, dear Mrs. Rebecca Harms, I would venture to say a true friend of the Ukrainian people, a friend that not only appeared during the Maidan, as many other of your colleagues have appeared, and raised their fist and said, "We are with you," but remained with us during the toughest times that the Ukrainian people are going through. You truly are pushing Ukraine's Euro integration. You're defending with us Ukraine's territorial integrity, and you're convincing the international community step by step that it's in their best interest to join you and to join all those that understand what's really happening, and that the best way to ensure that there's stability in the world is to stop Russia's aggression at Ukraine's borders. 2 weeks ago, the Ukrainian World Congress liaison officer, Marina Yaroshevich, has sent to me a very interesting article that was online, that appeared, that reported that President Putin attended a televised awards ceremony for geography students on November 24th this year. And during that ceremony, he asked a 9-year-old boy, "Where does Russia's border end?" The boy had said, "The Bering Strait." And President Putin said, "Russia's border doesn't end anywhere." He then realized that even for him, that was an outrageous statement. And he added, that was a joke. And we all know that when Russia is destabilizing its neighbors, it's not a joke. We all know that when Russia is using Russian gas as a political weapon, it's not a joke. We all know that when Russia is subsidizing political parties in order to gain a political advantage, it's not a joke. We all know that when Russia tries to influence even the elections of the President of the United States of America, it's not a joke. We all know that when Russia invaded Georgia in 2008, that was not a joke either. And we all know that when Russia invaded Crimea, that was certainly not a joke. And we know that when Ukraine was attacked on the eastern end, and 10,000 young Ukrainians have died so far, and over 20,000 were injured, that there are over 2 million internally displaced persons in Ukraine, that is certainly not a joke. And President Putin explained in July 2014, 3 months after he invaded Crimea, the following, his geopolitical world to Russian ambassadors, saying, "I would like to make it clear to all, our country will continue to actively defend the rights of Russians, our compatriots abroad, using the entire range of available means from political and economic to operations under international humanitarian law and the right of self-defense." Mrs. Harms, you know that
the only way to ensure that President Putin understands where the borders of Russia end is where the international community will stop his imperialist ambitions. And I think that the only way that the stopping of the Russian president's ambitions, imperialist ambitions, would come at a low cost for the international community would be to stop his imperialist plans at the borders between Ukraine and the Russian Federation. And I know that today many politicians that you confront tell you that for the sake of peace and stability in the world, we must forget Crimea. We must somehow forget Eastern Ukraine. In any event, it's a wrecked part of the world. Ukraine does not need it. Let's appease the Russian president. And I looked at the events of 1938, when somebody else was being appeased at the Munich conference, when the British Prime Minister and the French Premier thought that by remitting the Sudetenland, that part of Czechoslovakia where 3 million Germans lived, would appease the imperialist plans of Hitler. And what struck me was the speech that Chamberlain delivered upon his return to 10 Downing Street in London, where he read the following statement to his compatriots. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of first importance for our two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. And then he said the following words that would haunt him the rest of his life. My good friends, for the second time in our history, our British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honor. I believe it is peace for our time. Go home and get a nice, quiet sleep. And the next time that they looked at the situation was 1 year later, when Poland was invaded, and we know the end of that story. So we wanted to thank you today for being one of those that has understood and is convincing step by step, and helping us convince the international community that what is happening in Ukraine is certainly not an internal conflict. I think we've moved, and we have collectively managed to do that. We have moved it for many to understand this as a Ukrainian-Russian conflict. I think it is our collective duty today and challenge of the day to convince that what is happening is an international conflict with Ukraine at its epicenter. And as the Minister of Defense of Poland has said in Warsaw during the NATO summit, Ukraine, in defending its territorial integrity in the east, is actually stopping Russian aggression from moving further west. And they need us, and we need them.
Thank you for delivering that message. I think with people as courageous as you, continuing to deliver such a message will ultimately help us convince the international community and stop Russian aggression and restore peace and stability in Europe and in the world. Thank you for your support. Дорогі українці, я в серпні того року фактично, був в Україні на святкуванні 25-ї річниці незалежності України. І там були в той час різні заходи. І як ходив на ті різні заходи, то кожного дня була гарна погода. І 24 серпня, коли ми спільно відзначали 25-ту річницю незалежності України, то рано почав падати маленький дощик. Не досить, щоб зруйнувати той парад, який був передбачений, але, мабуть, в той час Небесна Сотня дала відчути українському народові в Україні і нам в діаспорі, що не всі українці могли радісно зустрічати 25-ту річницю незалежності України. Що в серпні, коли ми відзначали 25-ту річницю незалежності України, на сході України 20 молодих людей загинуло. Що в серпні, коли ми відзначали 25-ту річницю незалежності України, 147 молодих людей в Україні стали інвалідами. Минулого тижня загинуло 2 молодих людей. І 20 стали інвалідами. Я сьогодні вам хочу сказати, що і в Україні молоді люди гинуть, як сьогодні в Україні молоді люди стають інвалідами, то вся наша увага мусить бути скерована, щоб обороти російську агресію проти України. Всі наші щоденні різні проблеми, негаразди між нами, негаразди між нашими організаціями стають для правдивих українських патріотів другорядними. Сьогодні, і варто собі це пригадати, ми маємо одного ворога. І ми мусимо його побороти. І ми його можемо тільки будемо побороти, як ми будемо об'єднані, і як ми будемо спільно кожного дня робити те, що потрібно, щоб Україна могла відзискати свою територіальну цілісність і побороти російську агресію. Я хочу вас поінформувати, що не я, а Бенджамін Зиф, заступник держсекретаря в Сполучених Штатах Америки по питанню Європи і Євроазії, свідчив у 2015 році перед комісією Сенату США і заявив під час того свідчення, що Російська Федерація вложує 1 мільярд 400 мільйонів річно, щоб дезінформувати світ. Що та дезінформація йде 30 мовами світу до 130 країн світу і сягає 600 мільйонів людей.
Тому я сьогодні вас закликаю, щоб ми менше часу витрачали, щоб критикувати владні структури в Україні, щоб ми менше часу витрачали, щоб критикувати один одного, і щоб ми ставали воїнами проти гібридної російської війни і поборювали ту дезінформацію, яка в основному полягає в тому, щоб переконати західний світ, що тільки би західний світ не вложував грошей, людей, різних проєктів, кінець кінців, країна, як є, так і буде невдалою країною. І я відчув, під час референдуму, я був тиждень в Нідерландах під час референдуму, коли вирішувалося, чи підтвердити ратифікацію угоди про асоціацію між ЄС і Україною, до якої міри навіть і російська дезінформація користується і нашими заявами. І як ми говоримо, що ми сьогодні не маємо чи держави, чи не маємо відповідних владних структур, чи ми маємо чи різні інші заходи, то вживається проти нас. Це не означає, що не прийде час, де ми подивимося і історично дамо відповідну оцінку тим всім, які сьогодні жили. В деяких випадках та оцінка не буде прекрасною. Але сьогодні не є на це час. Сьогодні ми мусимо побороти нашого найбільшого ворога – Російську Федерацію, яка розпочала страшну гібридну війну проти українського народу. Я тому вас закликаю, щоб ми поборювали ту дезінформацію. Я хочу вас потішити, я вам представлю, якими масштабами йде ця дезінформація, і вам може здаватися, як ми можемо поборювати таку страшну дезінформацію. Я хочу вас потішити, що тільки Facebook користується 1 мільярд 500 мільйонів людей. Як ми використовували Facebook не тільки, щоб поінформувати, коли якийсь захід є, коли ми справляємо у родини когось, хрестини, весілля, маланку, а вживали Facebook і інші соціальні мережі, щоб інформувати світ, що Україна оновлюється, що вона міняється. Вона, може, не міняється так, як ми б хотіли її бачити. Вона, напевно, не міняється в такому темпі, що ми б хотіли бачити. Але вона міняється. Я говорив був в Брюсселі тому 2,5 тижні тому, що ті електронні декларації, які посадовці, урядовці в Україні мусять виповнити, чи мусили були виповнити, є надзвичайно важливим кроком, щоб поборювати корупцію в Україні. І навіть в тому випадку, як я їм про це говорив, то мені говорили, знаєте, навіть і авторитарні режими чи скорумповані режими можуть прийняти такі закони. Багато приймають закони. Не є питання тільки в прийнятті закону, а як такий закон виконується. То я не розумію, що ви говорите. Закон, який примушує людей зробити декларацію чи заяву про своє майно, повністю було виконане, коли всі посадовці в Україні зробили таке рішення. Або зробити ту заяву, або втікнути.
з України. Але ті, які залишилися, зробили ту заяву. І нашим спільним тепер викликом часу є переконати західний світ, що не можна тільки так банально говорити, що Україна потребує реформації, Україна повинна поборювати корупцію, і вона фактично нічого в тому не робить. І ми то притакуємо дуже часто. Нашим завданням є переконати, що є великі зміни, і що будуть додаткові зміни, і що немає жодного оправдання міжнародному співтовариству не підтримувати Україну в цей критичний час. Я закликаю вас, щоб ви виконували свій, так мовити, національний обов'язок не так, що ви всіх критикуєте, а що ми спільно працюємо, щоб побороти ту гібридну війну Російської Федерації. Я закликаю вас, щоб ви всі, які тут є, я часом говорю кожного дня, але я не хочу занадто великої вимоги ставити перед вами, але щоб кожен з вас раз на тиждень, чи в Facebook, чи в Twitter, чи в якимсь іншому, а як не ви, то ваші діти. А як не ваші діти, то ваші внуки, ті, які мають внуки. Раз на тиждень, щоб ви щось позитивно написали, що в Україні відбувається. Щоб ви написали, як побачите якусь російську дезінформацію, щоб ви ту дезінформацію відкриєте і подасте правдиву інформацію для західного світу. Я закликаю вас, щоб ми так сьогодні допомагали тим молодим хлопцям і дівчаткам, які є на сході України. Я був в шпиталі, як приїжджав з України, де тих хлопців і дівчат лічать. Як ви там підете, я не думаю, що ви колись можете вийти і нормально дивитися на світ. Ви побачите молодих людей, які є поранені і які звертаються до своїх лікарів, щоб їх якнайскорше якось чи зашити, чи приліпити якийсь бандаж, чи що б то не було, щоб вони могли йти далі на фронт. Я пережив такі моменти, які я ніколи не забуду. Як я дивився, і так як менше більше така віддаль, як до дверей, стояло двох молодих хлопців. Я так придивлявся, думаю, що є в тому образі ненормального. Я побачив, що було ненормально в тому образі, тому що вони так стояли близько один до другого, що я не помітив перше, що в одного була права нога, не було лівої, а в другого була ліва нога і не було правої. Як така ситуація є в Україні, то що то нас коштує раз на тиждень пустити правдиву інформацію про зміни в Україні? Чи то за великі кошти, щоб ми реально поборювали російську дезінформацію? Я закликаю вас, щоб ви долучилися до проєкту Світового конгресу українців під назвою «Захист патріотів». Цей проєкт полягає в тому, щоб передати тим, які захищають східні кордони України, покращені аптечки першої допомоги та надлюдського стандарту. Ті аптечки дають реальну можливість молодій людині захистити своє життя. Кожна аптечка коштує 100 американських доларів. Ви як дасте 100 американських доларів, можете лягати спати з почуттям, що ви допомогли врятувати одну молоду людину в Україні.
І я закликаю вас, щоб ми так думали, що ви завтра, як Об'єднання Українських Організацій в Німеччині, буде засідати, обговорювати свою працю за останній рік, вирішувати плани на майбутнє, щоб ми такими категоріями думали. Щоб ми не думали і не наголошували того, що не було зроблено, і всі негативи, а щоб ми вирішили завтра, як найкраще це об'єднання, що є вашою давковою організацією в Німеччині, може виконувати свої обов'язки, щоб ми могли всі спільно колись подивитися в очі наших дітей і внуків і сказати, що в той час, коли Україна нас найбільше потребувала, ми дійсно свою цеголку вложили, щоб їй допомогти. Я закликаю вас до єдності. Сьогодні, коли подивитися на геополітичні обставини в світі, то явно розуміємо, що Німеччина мусить відіграти дуже важливу роль, щоб захищати ті європейські цінності, про які ми так багато чули. Ті цінності, які включають пошану територіальної цілісності незалежних країн. І українські громади, українські організації в Німеччині будуть мати реальний вплив на такий хід політичний, на такі рішення політичні, коли ми будемо об'єднані, коли ми будемо одним голосом наголошувати ті питання. Я вас закликаю до такої праці. Я вас закликаю дивитися на світ позитивно. Я вас закликаю собі пригадати, що таке, що я почув, не все, що я говорю в такий гарний вечір, товариський вечір, було аж настільки пригноблююче. Хочу вас закликати бути оптимістами. Вірити в наші сили. Як я був у Львові тому 2 чи 3 дні, то мені один вечір пояснив один таким віцом, яка є різниця між оптимістом і песимістом. Він мені сказав таке, що в одній компанії, де виробляють сандали чи капці, ринок в тій країні був вже вичерпаний. І президент тої компанії засів своїми 2 найбільш такими довірочними особами і сказав: я вас висилаю в Африку, щоб ви шукали нових ринків. Бо ми тут вже не маємо де більше продавати їх і будемо мусили поволеньки звільняти людей. І ті 2 поїхали в Африку. І перший приїхав перший день песиміст. І він задзвонив до свого президента і сказав: тут нічого не можна буде зробити. По всій Африці ходять боси. І на другий день приїхав в Африку оптиміст. Він подивився на ситуацію і задзвонив до свого президента і сказав: висилайте кілька літаків відразу, бо тут всі ходять боси. Я вас закликаю бути оптимістами. Я вас закликаю вірити в наші сили. Я вас закликаю і запевнюю, що як ми будемо так вірити в наші сили, з Божою допомогою ми досягнемо нашої спільної мети, і Україна стане дійсно в повній територіально цілісна, незалежна, демократична, реформована європейська країна. В тому щасти нам, Боже. Слава Україні!